إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، علماء کرام، پردہ نشین خواتین، ملت اسلامیہ، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بعدہ کروڑوں درود و سلام پیش ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر. محترم سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں، وہ عنوان ہے قرض اسلام کی نظر میں. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرض نہ لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اگر اللہ رب العالمین بسا اوقات اس مجبوری کے اندر ڈال دے جہاں پہ ہمیں قرض لینے کی نوبت آئے، تو اللہ رب العالمین ہمیں وقت مقررہ پر ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین و حاضرین، دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دنیاوی اسباب اور مال و دولت کے بغیر گزارا کرنا ممکن نہیں ہے. ہر انسان کے ساتھ کھانے پینے، رہنے سہنے، اوڑھنے اور بچھانے اور دیگر ضروریات زندگی لگی ہوئی ہوتی ہے. اسی لیے شریعت اسلامی نے دوسروں کے سہارے پر زندگی گزارنے سے منع کیا ہے. دوسروں کے اوپر بوجھ بن کر کے زندگی گزارنے سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے. شریعت اسلامیہ نے یہ بھی ہدایت دی ہے کہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے خود آپ کمائیں، خود محنت کریں، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کریں، کاسے گدائی لے کر کے در بدر کی ٹھوکریں نہ کھائیں، کسی کے سامنے اپنی جھولیاں نہ پھیلائیں. شریعت اسلامیہ نے ہر درجہ احتیاط سے کام لیا ہے. اس سلسلے میں بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے کچھ مانگتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کچھ نہ دے کر کے ان سے سوال کیا کہ تمہارے گھر کے اندر کیا کیا ہے، کون کون سی چیزیں تمہارے گھر کے اندر ہے. صحابی نے جواب دیا، اللہ کے رسول میرے گھر میں صرف دو چیزیں ہیں. ایک ٹاٹ کا بستر ہے جسے میں بچھاتا ہوں اور اس کو اوڑھتا بھی ہوں، اور اے اللہ کے رسول کھانے کے لیے، پینے کے لیے ایک چھوٹا سا پیالہ ہے، اس کے علاوہ میرے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے کہتے ہیں کہ میرے پیارے وہ دونوں چیزیں لے کر کے آ جاؤ. وہ صحابی حکم رسول کی تعمیل کرتے ہیں، وہ دونوں چیزیں اپنے گھر سے اٹھا کر لاتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ کی خدمت اقدس میں ڈال دیتے ہیں. اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان نکل کر کے اعلان کر دیتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کو کون خریدنا چاہتا ہے. نیلامی کی جاتی ہے. ایک صحابی آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں، اللہ کے رسول میں اس کو 2 درہم کے اندر خریدنا چاہتا ہوں. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں بیچ دی اور صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ 1 درہم سے کھانے پینے کی چیزیں خرید کر اپنے گھر میں دے آؤ، اور 1 درہم لے کر کے بجاؤ اور وہاں سے کلاڑی خرید کے لے آؤ. قصہ آپ نے سنا ہوگا. وہ صحابی بازار جاتے ہیں،
1 درہم سے کھانے پینے کی اشیاء خرید کر اپنے گھر والوں کو دے دیتے ہیں اور 1 درہم سے وہ کلاڑی خرید کر لاتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے اقدس سے اس ہتھوڑی میں، اس کلاڑی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دستہ لگاتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں جاؤ جنگلات سے لکڑیاں کاٹو، مارکیٹ میں لا کر کے فروخت کرو اور 15 دن کے بعد تم میرے پاس آنا۔ 15 دن گزر جاتا ہے، صحابی لوٹ کر کے آتے ہیں، اپنے ہاتھ میں 10 درہم لے کر کے آتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 10 درہم دیکھ کر کے اللہ کے رسول مسکرانے لگے، اللہ کے رسول خوش ہو گئے اور صحابی کے سامنے عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے بتاؤ، کیا یہ 2 درہم اس چیز سے بہتر نہیں ہے کہ تم دوسروں کے سامنے اپنی جھولیاں پھیلاؤ، اسی طرح سے کاسے گدائی لے کر کے در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ؟ کیا در بدر کی ٹھوکریں کھانے سے یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھ کی کمائی کے ذریعہ تم 10 درہم لے کر کے آج یہاں پہ آئے ہوئے ہو؟ اے میرے پیارے، کیا یہ اس چیز سے بہتر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن جب رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پہنچو تو تمہارے پیشانی پہ بھیک مانگنے کا داغ ہو؟ کیا بھیک مانگنے کے داغ سے یہ بہتر نہیں ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے کماؤ، محنت و مزدوری کر کے کماؤ، جدوجہد کرو، جفا کشی کا مظاہرہ کرو، کسی کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرو، اپنی جھولیاں اپنے دامن کسی کے سامنے نہ پھیلاؤ۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ کی یہ خواہش تھی اور اسی میں جناب محمد رسول اللہ کی خوشی ہے کہ ہماری امت تجارت کرے، ہماری امت محنت کرے، ہماری امت مزدوری کرے، حلال کی کمائی، ہاتھ کی کمائی، محنت کی کمائی سے زندگی بسر کرے، روڈوں اور شہر نگر ڈگر ڈگر میں جا کر کے بھیک نہ مانگے، اپنے دامن کو نہ لوگوں کے سامنے پھیلائے، محنت کے ساتھ، خودداری کے ساتھ سینہ تان کر کے جو اللہ نے اسباب وسائل اور ذرائع اس کے لیے پیدا کیا ہے، جو طاقت، جو صلاحیت، جو قابلیت اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس قابلیت کے عوض میں بندہ محنت کرے، اپنی کمائی خود کمائے، تجارت کے میدان میں جائے تاکہ کسی کے سامنے اسے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ حضرت سفیان ثوری اپنی تجربات کی روشنی میں ایک معقول بات انہوں نے ذکر کی ہے، کہا ہے کہ دور نبوت کے اندر مال کو ناپسند کیا جاتا تھا، دور خلافت کے اندر مال کو ناپسند کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر کی دور خلافت ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر ملک شام کا ارادہ کرتے ہیں تاکہ اپنے گورنر ابو عبیدہ ابن الجراح کا میں جاؤں ان سے ملاقات کروں اور ملک شام کا معائنہ اور مشاہدہ کر لوں کہ وہاں کے حالات کیا ہے۔ ملک شام پہنچتے ہیں، ابو عبیدہ ابن الجراح مہمان نوازی کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اللہ حضرت عمر ابن خطاب سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے جھوپڑی پہ تشریف لے چلیے۔ حضرت عمر ان کے گھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ شہر سے الگ تھلگ ایک کھجور کے باغ کے بغل میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے، ان چھوٹی سی جھوپڑی کے اندر ابو عبیدہ ابن الجراح رہتے ہیں۔ حضرت عمر اندر داخل ہوتے ہیں، ابو عبیدہ کے گھر میں صرف ایک چٹائی جس پہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے، اس کے علاوہ ان کے گھر کے اندر کوئی اور چیز نہیں پائی گئی۔ اس کے بعد ایک چھوٹا سا پیالہ، جس پیالے کے اندر پانی اور پانی کے اندر روٹی بھگو کر کے رکھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر عبیدہ ابن الجراح سے پوچھتے ہیں اے ابو عبیدہ یہ کیا چیز ہے؟ ابو عبیدہ نے کہا اے امیر المومنین مجھے اتنی فرصت نہیں ملتی ہے، اتنی فرصت نہیں ہے خلافت اور امارت کے کاموں سے کہ میں آ کر کے روٹی بنا کر کے تازی روٹی کھا جاؤں۔ حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ ایک عورت آتی ہے 4-6 روٹی بنا کر کے دے جاتی ہے، وہ روٹی میں رکھ لیتا ہوں، روٹی سوکھ جاتی ہے تو اسے پانی میں بھگا کر کے اے امیر المومنین میں کھا لیتا ہوں۔ اللہ کی قسم روایت کے اندر ہے، یہ سن کے امیر المومنین رونے لگے کہ ملک شام کا گورنر ہے، ایک چھوٹی سی جھوپڑی ہے اور اس کے اندر ایک مسلح اور پیالے کے اندر گلاس کے اندر ایک روٹی کا ٹکڑا ہے جس میں پانی کے اندر بھگائے ہوئے ہیں اور اسی پر وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس سے پتا کیا چلتا ہے کہ جس طرح دور نبوت میں مال کو ناپسند کیا جاتا تھا، ایسے ہی اللہ کے رسول کے چہیتے بھی دور خلافت کے اندر مال کو رکھنا ناپسند کرتے تھے۔ لیکن ابو سفیان ثوری کیا بیان فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں المال فی زماننا ھذا سلاح المؤمن، وہ زمانہ کچھ اور تھا، ان کا
तवक्कुल, उनका भरोसा, उनका इस्तेहकाम, उनकी इस्तिकामत, उनकी जवामर्दी, उनका ईमान और तवक्कुल कुछ और था। लेकिन आज के जमाने में अलमाल फी ज़मानिना हाज़ा सिलाहुल मोमिन, लेकिन आज के जमाने में माल मोमिन का हथियार बन चुका है। अगर ये माल दरहम और दीनार हमारे पास ना होते तो वक्त के हुक्मरान, वक्त के बादशाह और वहां के बड़े बड़े सरदार हमें रुमाल बना करके इस्तेमाल करते, अपने नाजायज अगराज़ मकासिद के लिए हमें वो इस्तेमाल करते। अरे वो लोग जिनके पास दरहम और दीनार है, पैसा और रुपया है, सुनो, वो अपने पैसे को महफूज करके रख ले, क्योंकि ये जमाना ऐसा है जिस जमाने में, जिस गुर्बत में मुब्तला होकर के, तंगदस्ती में मुब्तला होकर के आदमी अपने ईमान का सौदा कर लेता है, अपने इस्लाम का सौदा कर लेता है, और यहाँ तक कि अपना दीन धर्म और मसलब भी पैसे के खातिर बदल देता है। अगर आप अखबार उठा करके देखते होंगे तो आपको पता चलेगा कितनी इस्लाम की शहजादियों ने गुर्बत में आकर के चंद कौड़ियों के खातिर उन्होंने अपने माथे पे तिलक लगाना मंजूर कर लिया। कितनी हमारी बेटियों ने इस्लाम को तर्क करके चंद कौड़ियों के खातिर अपने मांग में सिंदूर लगवाना मंजूर कर लिया। कितनी हमारी माओ ने इस्लाम को गुर्बत की वजह से, तंगदस्ती अखलास की वजह से इस्लाम को छोड़ करके इर्तिदाद की रविश पर गामजन है और पैरों के साथ गले मिल करके घूमती नजर आ रही है। कितने ऐसी रिजवी आपको मिलेंगे जिन्होंने चंद कौड़ियों के खातिर अपने इस्लाम का सौदा किया। इस यही वजह है कि हजरत सुफियान सौरी ने कहा था कि माल इस जमाने में मुसलमान का हथियार है, अगर यह हथियार ना उसके पास होगा तो ये गुर्बत अपनास उसे काट करके खा जाएगी। वो अपना दीन बेच देगा, अपना ईमान इस्लाम बेच देगा, अपनी इज्जत को नीलाम कर देगा। कलकत्ता की जमीला का किस्सा आपने पढ़ा होगा, उसके शौहर ने चंद कौड़ियों के खातिर हैदराबाद के एक होटल के अंदर अपनी बीवी का सौदा कर लिया। चंद दरिंदों के हाथ में उसने अपनी बीवी को बेच दिया, पैसों के खातिर अपने बीवी को उसने बेच दिया। उन दरिंदों ने उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उसके नामोज पे हमले किए, उसके इज्जत के दुपट्टे को दागदार किया। बिलाखिर वो शर्म हया की पैकर, वो मुआशरे के ताना बाना से बचने के लिए उसने अपने आप को फांसी पे लटका दिया। और लटकने से पहले उसने एक खत लिखा था कि अरे अब्बू जान, आपने मेरी शादी जो है बगैर जहेज दिए हुए एक ऐसे आदमी से करा दिया था जिस बेगैरत इंसान ने मुझे फरोख्त कर दिया, मुझे बेच दिया। अरे अब्बू जान, मेरी एक गुड़िया है, मेरी छोटी बहन है, उसके लिए इतना माल जमा कर लेना कि जब कोई कुत्ता हड्डियों के तलाश में आए, हड्डियों का मुतालबा करे, तो उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां जहेज की शक्ल में भेज देना, जहेज की शक्ल में दे देना। अरे अब्बू जान, इतना जहेज इकट्ठा कर लेना, इकट्ठा करने के बाद मेरी बहन की शादी करना, ताकि जहेज का मुतालबा करने वाला कोई कुत्ता अगर हड्डी का मुतालबा करे तो वो जहेज जिसको उसने हड्डी कहा, उस जहेज वो कुत्ते की वो जो हड्डी होती है उन कुत्तों के सामने भेज देना। लेकिन खबरदार, खाली हाथ मेरी बहना को नहीं भेजना। खाली हाथ आपने शादी की थी, अंजाम हुआ चंद कौड़ियों के खातिर इस जालिम ने मेरा सौदा कर दिया, मेरे इज्जत का सौदा कर दिया। मेरे प्यारों, कहने का मकसद ये है कि इस जमाने में जो माल है, ये माल मोमिन का हथियार बन चुका है। जिसके पास माल है, ईमान भी महफूज है, वो इस्तेकामत भी उसके यहाँ है, वो सिला रहमी भी कर सकता है, दीन का काम भी कर सकता है, दूसरे के कर्ज को दूर कर सकता है। लेकिन जो खुद के पास पैसा ना हो, सिला रहमी भी नहीं कर सकता, दूसरों की मदद भी नहीं कर सकता, और मुमकिन है कि वो लालच में आकर के अपने ईमान का सौदा कर दे, जिस तरह लोग सौदा करते हुए नजर आते हैं। माल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहा है, मेरे महबूब कुछ मांग लीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे अगर कुछ मांग रहा हूं तो ऐ अल्लाह, मैं तुझसे मांग रहा हूं कि तू मेरी दुनिया हसीन कर दे, व फिल आखिरति हसना, ऐ अल्लाह मेरी आखिरत भी हसीन बना दे, उसके बाद अज़ाब
कब से जहन्नम की आग से पनाह मांगते हैं। इससे पता ये चला जब आपकी दुनिया हसीन होगी तो आपके अमाल भी हसीन होंगे, और जब अमाल आपके हसीन होंगे तो आप हसीन घर के हकदार बनेंगे। इसी वजह से कुरान ने माल और दौलत को दुनिया की जीनत कहा अलमाल वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया। सुनो, ये माल, ये औलाद दुनिया की खूबसूरती है। अगर ये दो चीजें आपके पास नहीं है तो आपकी दुनिया खूबसूरत नहीं हो सकती है। इसलिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा था, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी दुनिया हसीन बना दे, ऐ अल्लाह उसके बाद मेरी आखिरत हसीन बना, उसके बाद तू मुझे जहन्नम की आग से बचा। और माल की मोहब्बत ये फिक्री चीज है, मोहब्बत करनी चाहिए। सहाबा ने मोहब्बत किया, नबियों ने मोहब्बत किया। अबू अय्यूब का किस्सा बुखारी के अंदर मौजूद है। अबू अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मर्तबा वजू कर रहे थे या गुस्ल कर रहे थे। अचानक जो है आसमान से तितली, सोने की तितलियां बरसने लगी। वजू छोड़ करके अबू अय्यूब सोने की तितलियां बटोरने लगे। गैब से आवाज आती है, अबू अय्यूब क्या मैं तेरे लिए कोई कमी मैंने किया था? क्या इस जिंदगी गुजारने का इंतजाम मैंने नहीं किया? क्या तेरे लिए ना हर किस्म की नेमत तेरे लिए निछावर हो मुहैया नहीं किया? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार तूने मुझे औलाद से भी नवाजा, माल से नवाजा, जिंदगी गुजारने के सारे असबाब वसाइल और जराए तुमने अता किए, लेकिन ऐ परवरदिगार ला गिनान बरकत का, ऐ अल्लाह तेरी बरकत से किसी को बेनियाजी नहीं है। ऐ अल्लाह तू बरकतों की बरखा करे, तू रहमतों का नुज़ूल करे, और मैं सूए अदब का शिकार होकर के हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं। इससे हमें सीख मिलती है कि अगर रब ने आपको ताकत दिया है, तवानाई दिया है, कुव्वत से नवाजा है, सलाहियत और काबिलियत का मालिक बनाया है, तो आओ अल्लाह के जमीन पे निकलो और मेहनत और मजदूरी करके कमाओ। दूसरों के दामन या दूसरों के सहारे पे ना पड़ो, दूसरों का बोझ बन के जिंदगी ना गुजारो, खुद मुख्तार बनो, हलाल की कमाई कमाओ। यही अल्लाह के रसूल तुमसे चाहते हैं और यही नबियों का तरीका रहा है। अल्लाह ने सब कुछ हमें दिया, लेकिन आज मुसलमान बैठा हुआ है हाथ पे हाथ रखे कि मन्ना सलवा का नुज़ूल होगा, खाएंगे सो जाएंगे, चंद जिंदगी गुजार करके अल्लाह के पास चले जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि माल हराम तरीके से कमाओ, माल कमाओ हलाल तरीके से, कितना भी कमाओ, ये माल मुस्तहसन है, अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। ये फितरत के अंदर तुम्हारे दाखिल किया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। आज बहुत सारे लोग जो मेहनत और मजदूरी करते हैं या अपनी रोजी में लगे रहते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कितना बड़ा ये लालची है, कितना हरीस है कि ये सही से नमाज भी नहीं पढ़ता है और भागता है रोजी के तलाश में। यही बात जो है सहाबे किराम ने एक सहाबी के बारे में कही। मौजम कबीर, अल्लामा तबरानी ने मौजमुल कबीर के अंदर ये रवायत नकल किया है कि अन्ना रजुलन मर्रा अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक आदमी अल्लाह के रसूल के पास से गुजरा। फला असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन जलदिही व नशातिही मा अजबहुम, सहाबे किराम ने उसके एक्टिविटी को देखा, उसके दिलचस्पी और तमा और हिर्स को देख करके कहा, ऐ अल्लाह के रसूल लौ कान हादा फी सबीलिल्लाह, अगर ये मेहनत, ये तगोदो, अगर ये अल्लाह के रास्ते में करता तो कितनी बड़ी बात थी। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ऐ मेरे प्यारो सुनो, व इन खरजा अला वलदिही सिगारन, अगर वो अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए दौड़ रहा है, दौड़ धूप कर रहा है, भाग रहा है, फहुवा फी सबीलिल्लाह, तो समझो वो अल्लाह के रास्ते में चल रहा है। व इन कान खरजा यसअला अबहुम शकीरैन कबीर शैखैन कबीरैन, और सुनो अगर वो अपने बूढ़े माँ बाप की परवरिश के लिए अगर वो दगोदम और मेहनत कर रहा है, फहुवा फी सबीलिल्लाह, तो वो अल्लाह के रास्ते में होता है। व इन खरजा यसअला नफ्सिही, अगर वो अपनी कमाई के लिए दौड़ता है ताकि लोगों के सामने हाथ न फैलाना पड़े, फहुवा फी सबीलिल्लाह, वो भी अल्लाह के रास्ते में होता है। वो इन खरजा यसआ, अगर वो निकलता है अपनी बीवी के लिए, अपनी बीवी की जरूरियात को पूरी करने के लिए तगोदौ करता है, मेहनत करता है, जफाकशी का मुजाहिरा करता है, फहुवा फी सबीलिल्लाह, तो वो भी अल्लाह के रास्ते में होता है। और अगर उसने दिखाने के लिए, सेठ बनने के लिए कि लोग सलामी मारे, हमारे यहाँ आकर के बैठ के चाय पिए, हमारी शोहरत के डंके बचे, अगर शोहरत के डंके को बजाने के लिए, रियाकारी और तफाखुर के लिए अगर वो निकलता है, तगोदौ करता है, अल्लाह के
रसूल कहते हैं फहुव फी सबील शैतान, तो सुनो वो अल्लाह वो आदमी शैतान के रास्ते में होता है। पता ये चला जो माल का हरीस होता है, नमाज पढ़ के फौरन निकल जाता है, माल की मोहब्बत और हिस्स और तमाम वो तवज्जो करता है, तो उसको आप बुरा ना कहे, वो अल्लाह के रास्ते में होता है। और अल्लाह के रसूल ने उसके इस अमल को मुस्तहसन और बेहतर करार दिया। जिस अमल को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मुस्तहसन करार दे, हमारी क्या मजाल कि हम उसको जो कहे कि ये बुरा अमल दे। अल्लाह के रसूल और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कमाई के तमाम हराम वसाइल, चाहे चोरी हो, चाहे सूद हो, चाहे इसी तरह से जुआ हो, चाहे रहज़नी और डकैती के जरिए जो माल कमाया जाता है, ये सारी इन तमाम तरीकों से माल का कमाना हराम और नाजायज है। और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, ताकि ये उम्मत हर्ज के अंदर मुब्तला ना हो, परेशानी के अंदर मुब्तला ना हो, उसके लिए कर्ज के रास्ते खोल दिए कि अगर तुम्हें जरूरत पड़ जाए तो तुम कर्ज ले लिया करो। अल्लाह के रसूल ने एक यहूदी से कर्ज लिया और उसके बदले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़िरह को गिरवी रख दिया और कहा कि जब मैं तुमको रकम अता करूंगा तो ये ज़िरह तुम मुझे वापस कर देना। और कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू, अरे मोमिनो सुनो, अगर तुम देनो मुदाई ना करो, एक दूसरे से कर्ज का लेनो देन करो तो सुनो, एक मुकर्ररा मुद्दत तक के लिए करो, मुद्दत मुतय्यन कर दो और लिख लिया करो। कर्ज लेने वाला भी लिख ले, कर्ज देने वाला भी लिख ले, टाइम भी लिख ले, सिग्नेचर भी करवा ले और साथ ही साथ मुद्दत की तायीन हो जाए, ये रकम मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये रकम तुम मुझे कब लौटाओगे। अगर शरीयत की निगाह से देखा जाए तो कर्ज का लेना और कर्ज का देना दोनों जायज है, लेकिन एहतियात का पहलू यह है कि कर्ज ना लिया जाए, कर्ज का मुतालबा ना किया जाए। जायज के बारे में बात नहीं करता, जहां तक जवाज का मसला है तो इस पर तमाम उम्मत इस्लामिया का इत्तेफाक है कि शरीयत इस्लामिया के अंदर कर्ज का लेना जायज और दुरुस्त है, लेकिन उलमा ने इसे मकरूह समझा है और इसके अंदर एहतियात करना चाहिए। असल यही है कि कर्ज जब एकदम बहुत जरूरत पड़ जाए तब आदमी कर्ज ले, वरना ऐसे ही हाजियात के लिए, तहसीनियात के लिए, मुकम्मिलात के लिए कर्ज ना ले किसी से, क्योंकि उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया था इय्याकुम वद्दैना फइन्ना अव्वलहु हम्मुन व आखिरहु हरबुन, ऐ लोगों कर्ज लेने से बचो, कर्ज लेने से बचो। इसकी शुरुआत जो होती है ये हुमूम से होती है, टेंशन और परेशानी से होती है। कर्ज देने वाला भी टेंशन में मुब्तला हो जाता है और कर्ज लेने वाला भी टेंशन में मुब्तला हो जाता है। देने वाला इसमें टेंशन में मुब्तला होता, पता नहीं ये आदमी मुझे देगा कि नहीं देगा, ये पहली टेंशन है। और वो ये भी सोचता है कि हो सकता है इस पैसे की जरूरत मुझे पहले पड़ जाए तो मैं कहां से पैसा लाऊंगा। इस टेंशन में कर्ज लेने वाला भी मुब्तला रहता है और कर्ज देने वाला मुब्तला रहता है, और कर्ज लेने वाला भी टेंशन में होता है कि मैं इसको कैसे अदा करूंगा, वक्त मुकर्ररा पे इसके पैसे को लौटा पाऊंगा या नहीं लौटा पाऊंगा। इसी वजह से हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा था, क्या कहा था इसकी इब्तिदा जो है गुमूम और टेंशन से होती है और इसका नतीजा ये निकलता है कि आखिर में लड़ाई हो जाती है। कर्ज देने वाला और जिसको कर्ज दिया गया है दोनों आपस में लड़ जाते हैं, वो वक्त मुतय्यना पे नहीं देता है। जब मुतालबे के लिए हम जाते हैं तो गाली गलौज पर उतर आते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, रिश्तेदारियां जो है दुश्मनियों में तब्दील हो जाती है, बरसों की दोस्ती खत्म हो जाती है, नफरत को हवा मिलने लगती है। इसी वजह से उमर इब्न खत्ताब ने कहा था कि कर्ज से बचो, इसकी शुरुआत जो होती है टेंशन से होती है और इसका नतीजा और आखिर क्या है कि इसके अंदर लड़ाई हो जाती है। इस दौर में कर्ज देने का मतलब यह है कि किसी से लड़ाई मोल लेना, किसी से लड़ाई मोल लेना। इस दौर में कर्ज का ये मतलब है कि आप किसी को कर्ज दे रहे हैं तो गोया कि उससे आप लड़ाई मोल ले रहे हैं। कर्ज के ताल्लुक से दूसरा मसला यह है कि जितनी जरूरत हो उतनी ही मिकदार में हम किसी से कर्ज लें, उससे ज्यादा ना लें। शादी ब्याह में फला ने 4 लाख खर्चा किया है तो मैं उसका पटीदार हूँ, मैं उसके बगल का पड़ोसी हूँ, मैं भी 4 लाख खर्चा करूंगा चाहे हमारी औकात 50,000 के बराबर भी ना हो। अब वो आदमी सोचता है उसका मुकाबला कैसे करूं, मुकाबले में मुकाने के लिए वो उधार लेता है, कर्ज पे पैसा लेता है और उसके बाद वो भी धूमधाम से शादियां करता है। जो आज नाजायज तरीके से शादियां हो रही है, कितने पैसे फजूल में खर्च किए जा रहे हैं, ये किसी पर मख्फी और पोशीदा नहीं है। तो कर्ज का दूसरा मसला ये है,
جتنی ضرورت ہو اتنی ہی مقدار میں ہم قرض لیں، اس سے زیادہ قرض نہ لیں، کیونکہ قرض کے اندر اصل یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو قرض سے بچنا چاہیے۔ قرض کا تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وقت مقررہ پر جس سے ہم نے قرض لیا ہے قرض کو لوٹا دیں۔ اگر آپ قرض کو نہیں لوٹاتے ہیں اور آپ کی موت ہو جاتی ہے اسی پر، تو آخرت کے اندر آپ کا کیا انجام ہوگا؟ آؤ میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ ان سلمۃ بن الاقوع رضی اللہ عنہ قال كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذ اتي بجنازۃ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک جنازہ آپ کے پاس لایا گیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول آپ جو ہے نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا هل علیہ دین، کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ فقالوا لا، صحابہ نے کہا کوئی قرض اس کے اوپر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا هل ترک شیئا، کیا اس میں میراث میں کوئی چیز چھوڑی ہے، وراثت میں کوئی چیز چھوڑی ہے؟ صحابہ نے کہا لا، اس میں کوئی طریقہ کوئی وراثت میں کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے۔ فصلی علیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ ابھی ادا ہی کر رہے تھے کہ ایک دوسرا جنازہ آ گیا۔ اللہ کے رسول سے کہا گیا اے اللہ کے رسول جنازہ پڑھ دیجئے۔ کہا حل علیہ دین، کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ کہا اس کے اوپر دو دینار 3 دینار قرض ہے۔ اللہ کے 2 دینار قرض ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا اس نے طریقے میں کچھ چھوڑا ہے؟ کہا 3 دینار اس نے چھوڑا ہے۔ تب جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی کہ اس کا جو قرض ہے اس کے طریقے سے ادا کر دیا جائے گا۔ ایک تیسرا جنازہ آتا ہے، اللہ کے رسول کو کہا جاتا ہے جنازہ پڑھا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل علیہ دین، کیا اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ صحابہ نے کہا ہاں 2 دینار اس کے اوپر قرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا اس نے وراثت میں کوئی چیز چھوڑی ہے؟ کہا ما ترک شیء، اس نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلوا علی صاحبکم، جاؤ تم اپنے بھائی کو نماز پڑھو، میں محمد اس قرض دار پر نماز نہیں پڑھوں گا، نماز جنازہ ادا نہیں کروں گا۔ اتنا کہنا تھا، ابو قتادہ انصاری کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول سے کہتے ہیں علیہ دین یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس آدمی کا جو قرض ہے وہ میری ذمہ ہے، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ تب جا کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد ایک دن گزر جاتا ہے، ابو قتادہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ابو قتادہ سے پوچھتے ہیں اے ابو قتادہ کل تو نے قرض کی ادائیگی کا وعدہ کیا تھا، کیا تو نے اپنے بھائی کی طرف سے 2 دینار کا قرض ادا کیا کہ نہیں ادا کیا؟ ابو قتادہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول ابھی تک قرض نہیں دے پایا، ابھی تک قرض نہیں دے پایا میں اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا کر کے قرض ادا کر دو۔ دوسرے دن نبی کی ملاقات پھر ہو جاتی ہے ابو قتادہ سے، پھر پوچھتے ہیں ابو قتادہ جو تم نے وعدہ کیا تھا 2 دینار جو اس کے اوپر قرض تھا، قرض ادا کیا کہ نہیں ادا کیا؟ اللہ کے رسول سے ابو قتادہ کہتے ہیں میں نے قرض ادا کر دیا اللہ کے رسول۔ جناب محمد رسول اللہ کا فرمان سنیے الآن برت علیہ جلدہ، اے ابو قتادہ اب جا کر کے تم نے اس کے چمڑی کو ٹھنڈا کیا ہے۔ حدیث کے اندر ہی تشریح میں محدثین کہتے ہیں نجا من عذاب اللہ، اب جا کر کے وہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے نجات پایا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر ہم نے وقت مقررہ پہ جس سے قرض لیا ہے اگر قرض ہم ادا نہیں کرتے ہیں، ہماری موت ہو جاتی ہے، ہماری اولاد ادا نہیں کرتے ہیں تو انسان کی روح معلق رہتی ہے۔ اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ نفس المومن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، مومن کی جو روح ہوتی ہے یہ اس کے قرض کے بدلے لٹکی ہوئی رہتی ہے، نہ جہنم میں نہ جنت میں، اس کی روح معلق رہتی ہے یہاں تک کہ اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے۔ اگر وہ قرضہ ادا نہیں کیا جاتا ہے تو اس کے سبب اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ حضرت محمد بن عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جناب محمد رسول اللہ
اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف اٹھا کر کے اپنی نگاہ نیچی کر لیتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ ما نزل من التشدید، سبحان اللہ کتنی اس کے اندر سختی ہے۔ صحابہ کرام سنتے ہیں لیکن ڈر کی وجہ سے اللہ کے رسول سے نہیں پوچھتے ہیں کہ کس کے بارے میں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں سبحان اللہ بڑی سختی ہے، سبحان اللہ بڑی سختی ہے۔ دوسرے دن جناب محمد رسول اللہ آتے ہیں، صحابہ پوچھ لیتے ہیں اے اللہ کے رسول کل آپ نے ایک جملہ کہا تھا، آپ نے آسمان سے اپنی نگاہ نیچی کی، اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا ما نزل من التشدید، کتنی سختی ہے اس کے اندر، کتنی سختی ہے اس کے اندر، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو ان رجلا قتل فی سبیل اللہ ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل ثم احیی ثم قتل وعلیہ دین ما دخل الجنہ حتی یقضى عنہ۔ اے میرے پیارو سنو، اے میرے پیارو سنو، جو شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، پھر رب دوبارہ زندگی دے، پھر دوبارہ شہادت نصیب ہو جائے، پھر رب زندگی دے، پھر تیسری مرتبہ زندگی دے اور تیسری مرتبہ شہید ہو جائے، اس حال میں وعلیہ دین، اور اس کے اوپر قرض ہو، وہ مقروض رہا ہو، قرض کی ادائیگی نہ کیا ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر